ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। जी हाँ, राजपाल ने विधान सभा का इजलास रद्द कर दिता है। राजपाल ने इजलास सदन की सहमति वापस ले ली है। हुण इत्थे सवाल जरूर है कि आखिर यह स्थिति पंजाब दे विच सरकार वर्सेस राजपाल वर्गी तो नहीं हो जाएगी। तो दस दईए कि एक दिन का 22 तरीक को वीरवार के दिन को मुख्यमंत्री पंजाब दे वल्लों ऐलान किया गया सी कि सैशन सद्दिया जा रहा है। तो मुद्दा है कॉन्फिडेंस मोशन का। जी हाँ, भरोसगी मते दे लई सरकार ने ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। खैर, एक बहुत बड़ी खबर है पंजाब दे विच इस समय सियासी हलचल के तौर के उत्ते जेकर असीं देखिए, क्योंकि कानूनी राय लई गई राजपाल दे वल्लों ते उस तो बाद यह फैसला लिया गया। ते इस दे विच जिक्र किया गया कि कानूनी राय लैण तो बाद यह क्लीयर होया कि संविधान दे विच कोई भी ऐसा स्पैसिफिक रूल नहीं है कि जिस दे जरिए तुसीं सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन दे लई सैशन सद लवो। तो उस सैशन सदन नूं लैके जिहड़ी मंजूरी दित्ती गई सी तो उसनूं वापस लिया जा रहा है। तो बकायदा इस ऑर्डर्स दे विच जिक्र किया गया कि विरोधी धिरां ने यह मंग चुकी सी कि जिहड़ी सरकार ने स्पैशल सैशन सद्दिया गया है वो कानून के मुताबिक नहीं है। तो उस तो बाद राजपाल अपने ऑर्डर्स दे विच जिक्र करते हैं कि लीगल टीम तो इस पूरे मामले दे विच जानकारी लई गई। तो लीगल टीम ने साफ कर दिता है कि कोई भी अजिहा स्पैसिफिक रूल नहीं है जिस दे जरिए लियांदा जा सके स्पैशल सैशन। तो उस तो बाद राजपाल ने अपने ऑर्डर्स दे विच कह दिता कि इस करके स्पैशल सैशन बुलाउण नूं लैके जिहड़ी मंजूरी दित्ती गई सी 20 तरीक नूं मैं वो वापस लै रहा हाँ। तो मंजूरी वापस ले ली गई है। मतलब सीधा जाए कि जिहड़ा वीरवार नूं तड़के गलबात होनी सी 11 बजे तो सैशन की शुरुआत हो जानी सी, हुण वो नहीं होएगा। पंजाब की सियासत दे विच एक वड्डी हलचल है, पर सवाल यही है कि आखिर जिहड़े सरकार की लीगल टीम्स ने उन्हां दे वल्लों की किया गया कि उन्हां दे वल्लों बकायदा घोख करके ही भरोसगी मते दे उत्ते सैशन सदन का जिक्र किया गया सी। जेकर सी तां फिर क्यों इस दे उत्ते सवाल चुकिया गया। खैर, तुहानूं दस रहे हैं कि क्यों रद्द हो गया इजलास, क्यों एक दिन का स्पैशल सैशन रद्द कर दिता गया। तो उसका एक तर्क यह है कि सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जिहड़ा सैशन है वह सद्दिया नहीं जा सकता। राजपाल बनवारी लाल पुरोहित के वल्लों अपने ऑर्डर्स दे विच जिक्र किया गया है कि सिर्फ मोशन के लिए, यानी कि सिर्फ उसकी मते दे लई तुसीं नहीं लैके आ सकदे सैशन। विधान सभा की नियमावली दे विच कोई प्रोविजन नहीं है। यह भी जिक्र किया गया कि जदों तुसीं कानून की किताब चुकदे हो तो फिर उस दे विच हर चीज़ का जिक्र किया गया है। ते यह अपने ऑर्डर दे विच या कहिए कि इस सहमति वापस लैण वाले हुक्मां दे विच राजपाल दे वल्लों जिक्र किया गया कि अजिहा कोई भी तजवीज़ या फिर कानूनी जिहड़ा रूल है वह नियमावली दे विच नज़र नहीं आउंदा जिस दे विच होवे कि सिर्फ तुसीं सैशन सद्दो भरोसगी मता लैके आउण दे लई। भरोसगी मता क्यों, हुण यह भी जानना जरूरी है। नाल नाल तुहानूं हर एक पॉइंट जिहड़े सियासी प्रतिक्रम आ रहे हैं वह भी सुणाउंदे रहांगे ते अगे प्रैस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी दी उत्थे भी लैके चलांगे। पर तुहानूं दस दईए कि होया की है। दरअसल जो मुख्यमंत्री पहुंचे हुए सी जर्मनी तो उस तो कुछ दिन बाद ही पंजाब दे विच हरपाल चीमा एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिस दे विच इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी साडे विधायकों को खरीदण की कोशिश कर रही है। ऑफर दिते जा रहे हैं 25-25 करोड़ के। कि एक विधायक को कहा जा रहा है कि 25-25 करोड़ देवांगे तुहानूं साडे वाले पासे आ जाओ। ते दूजे पासे इत्थों तक कह दिता गया कि जेकर 5 तो 7 विधायक इकट्ठे लैके आउंदे हो तो 50 तो 70 करोड़ तक भी देवांगे। इल्जाम लगाए गए कि 1375 करोड़ रुपया पंजाब के विधायकों को खरीदण दे लई बीजेपी ने रखा होया है। ते इस नूं लैके पंजाब च सियासी बवाल हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के इल्जाम से बीजेपी ने मोर्चा खोल दिता, उधर कांग्रेस और अकाली दल ने भी मोर्चा खोल दिता ते सियासी ड्रामा करने के इल्जाम लगाए। ये सब दे विचाले पूरा मामला डीजीपी के कोल भी पहुंच गया, क्योंकि इल्जाम तो इत्थों तक सी कि विधायकों को धमकियां भी दित्तियां गईयां ने। कुछ विधायकों को इस तरीके के ऑफर दिते गए हैं, यानी कि भ्रिष्टाचार वाला पूरा मामला सी ते भ्रिष्टाचार के जिहड़े कानून ने भ्रिष्टाचार रोकण वाले उन्हां दे तहत जिहड़ा परचा दर्ज कर दिता गया। डीजीपी नूं शिकायत की गई, उस तो बाद FIR दर्ज कर दी गई।
पर पूरा मामला भखदा रहा ते इस विचाले फिर जदों मुख मंत्री परते जर्मनी तो ते उन्होंने ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜੋ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ करेंगे। कायदे कानून है उसके मुताबिक हुआ है। पहला ऑर्डर इनका वाज नॉट इन लाइन। उन्होंने लोग लीगल इस पर ओपिनियन लिया और लीगल ओपिनियन ने भी यह बात कही है गवर्नमेंट कोई रूल रेगुलेशन विधानसभा का अलाउ ही नहीं करता कि गवर्नमेंट ऐसा सदर खुद बुलाए। ये तब बुलाया जाता जब नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन से आती है। दे वर जस्ट वेस्टिंग टाइम। ये एक इनकी एक सोची समझी एक रणनीति है लोगों का बेवकूफ़ बनाना। ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी। मिसलीड करना। ना तो इनको तजर्बा है ना इनमें कोई काबिलियत है। काबिलियत का नमूना इन्होंने जर्मनी में पेश कर दिया है। इधर पंजाब में किसी की ज़िंदगी माल महफूज नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ बच्चों की एजिटेशन चल रही हैं, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या लवली यूनिवर्सिटी हो। सारे पंजाब में एक ऐसा माहौल बन चुका है जहाँ मिस गवर्नेंस भगवंत मान की मिस गवर्नेंस साफ चमक रही है। और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल आपकी बात करूँ, ये लोग एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस के हक में नहीं है। ये तो सभी इंस्टीट्यूशंस को तोड़ना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज बहुत ऐतिहासिक कदम पंजाब के इतिहास में 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार हुआ और पहली दफ़ा ही गवर्नर साहब ने ऐसा, कईयों ने मुझे पूछा कि इससे पहले क्यों नहीं कभी गवर्नर साहब ने किया। हमने कहा कि पहली सरकारें जो थी उनके पास तजर्बा था, लंबा तजर्बा था, राजनीति का तजर्बा था, पढ़े लिखे लोग थे, कोई गैर कानूनी काम नहीं थे। ये गैर कानूनी था और गैर कानूनी होने की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है जो भी उन्होंने कदम उठाया और लीगल ओपिनियन लेकर उठाया बिल्कुल सही उठाया और मैं इनके कदम की सराहना करता हूं। ये भी तो पहली बार है कि 92 विधायक हों और इस तरह की असेंबली में आए। वही बता रहा हूँ। वक्त पहले ऑपरेशन लोटस का नाम ले लेना, पहले अपने लोगों से ही फ़ोन करवा लेना, ये बता देनी देखो हमारे पास फ़ोन है। अभी तक FIR किसी का नाम नहीं बताया भाजपा का कौन सा लीडर है, किस फ़ोन से किसके साथ बात हुई, अपने MLA बस पेश कर दिए, कुछ भी नहीं। और ना इनमें दम है कुछ करने। ये भी मेरा ओपन चैलेंज है, इनमें कोई दम नहीं, ना ये कुछ भाजपा का करेंगे। तो अब कल क्या रणनीति रहेगी आपकी? कल हम तो जो अपनी मीटिंग CLP की बुला रखी है विधानसभा में हम जाएंगे, उसके बाद आकर प्रेस से अपनी 10:30 बजे है, उसके बाद आपको सभी को मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। केजरीवाल जी ने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, इसको किस तरह से देखते हैं? लोकतंत्र की इनको ही लग रही है हत्या, क्योंकि ये तो अरविंद केजरीवाल जी तो रोज करते हैं। ये इनकी जमात जो है दिल्ली और पंजाब में रोज हत्या लोकतंत्र की ही करते हैं। तो पहली दफा अगर सही फैसला कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ने लिया है तो मैं उसकी सराहना करना चाहता हूं। और इनको ये सबक आ गया कि आगे से कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई अनडेमोक्रेटिक अगर आप काम करेंगे तो आपको रोकने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं। इससे ये सबसे बड़ी बात एस्टैब्लिश हुई कि दे कैनॉट हैव अ फ्री रन, दे कैनॉट ब्रेक इंस्टीट्यूशंस, दे कैनॉट हैव, ये अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। कायदे कानून से चलना होगा। विधानसभा भी कायदे कानून से चलती है। ये कायदा कानून पहली दफ़ा 70 साल में तोड़ने की कोशिश की और वही इनको रास्ते में रोक दिया गवर्नर साहब ने। मैं मुबारक दूंगा। मैं समझना है कि गवर्नर पंजाब ने संविधान की रक्षा की है। जिस तरीके दे नाल गैर संविधानिक तरीके दे नाल आम आदमी पार्टी संविधान की उल्लंघना करके ये इजलास बुला रही और अपने पैरों को पक्किया करने वास्ते बई इन्हों डर पैदा हो गया बई किते उन्होंने MLA दूजी पार्टियां च भज ना जान। ते एक कानून ये कहता है कि जे अज तुसीं बहुमत साबित कर लेंदे हो ते फिर 6 महीने दोबारा बहुमत साबित करने की लोड़ नहीं। शायद इसे गल वास्ते कि कम से कम 6 महीनों लई असीं पक्के हो जाइए। भाई जेकर तुहाडे MLA तुहाडे नाल पक्के ने ते तुहानूं डर किस चीज का? फिर सैशन क्यों बुलाना चाहते हो? क्यों बहुमत साबित करना चाहते हो? तुहानूं किन्ने चैलेंज किया?
ਕਿੰਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਰਾਜੇਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ
ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਅਗਲਾ ਮੂਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਦਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਔਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਪਰੂਵਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਪਰੂਵਲ ਇਨਫੈਕਟ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਸੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 22 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 12-15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 11 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੱਸੇ, ਫਲੋਰ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਥਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੂਵ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ CLP ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਗਲਾ ਮੂਵ ਹੈ? ਦੇਖੋ 117 ਚੋਂ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 10:30 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਚੇਅਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਲਏ।